नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा कुमार अमित। दोस्तों, आए दिन असी किसी ना किसी महकमे किसी ना किसी विभाग दे विच घोटालियां बारे सुनते रहने हैं। कई तरह के घोटाले होए ने, ट्रांसपोर्ट घोटाला, फिर आपां गल करिए इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का घोटाला, नगर निगम दे विच कई जड़ियां अवैध कलोनियां नूं बिना कोई उन्हां दे पास कीतियां डिवेलप करन दा घोटाला, बहुत सारे इहो जिहे घोटाले ने। पर एक घोटाला इहो जिहा है जिहड़ा कि साडे समाज लई एक बड़ा ही खतरनाक घोटाला है। क्योंकि ये शिक्षा दे नाल जुड़िया होया है। शिक्षा जिहड़ा कि आपां कहने आ किसी भी समाज नूं जे सही सिरजना है तो शिक्षा दा एक बहुत वड्डा योगदान है। जदों साडे समाज दे विच लोग शिक्षित होणगे ताइयों उन्होंने अपने अधिकारों का पता चलेगा, ताही वो एक स्वच्छ समाज की जिहड़ी कल्पना कर सकते हैं। अज का एक घोटाला जिहड़ा हैगा एक RTI तो सामने आया। एक RTI एक्टिविस्ट जलंधर दे उन्होंने एक RTI पाई उन्होंने IK गुजराल पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी जलंधर दे विच जिहड़ा कि कपूरथला रोड के उपर स्थित है। और एक घोटाला हैगा भर्ती घोटाला। जी हाँ, भर्ती घोटाला। असी बहुत देर तो सुनते आ रहे हैं भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स दे विच, बहुत सारे सरकारी विभागों दे विच भर्तियां कीतियां जांदियां हैगियां जिन्हां दे विच रज के घपलेबाजी की जाती है। हुण बड़ी हैरानी वाली गल है कि एक IK गुजराल जिहड़ी पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी PTU जिहड़ी हैगी है, जिहदा कि एक वकार बहुत वड्डा वकार है, उस दे विच अगर आपां गल करिए तां स्टूडेंट काउंसलर जिहड़े कि 1 जनवरी 2022 तो 8 जुलाई 2022 तक भर्ती किए गए, उन्होंने लैके बहुत वड्डा एक घोटाला सामने आया। आपां पहले तो ये जानते हाँ भी ये जानकारी किद्दां सामने आई और जानकारी की मंगी गई सी। ये एक RTI की कापी है जिस दे विच कि जिहड़ा RTI एक्टिविस्ट है संजय सहगल, उन्हां वल्लों जानकारी मंगी गई सी भी किन्ने उम्मीदवारां ने इस पोस्ट लई, स्टूडेंट काउंसलर की पोस्ट लई इस समय के दौरान आवेदन दिता, अप्लाई किया। दूजा पॉइंट उन्होंने लगभग जिहड़े ने 11 पॉइंट जिहड़े कि इन्फॉर्मेशन मंगी सी। मैं तुहानूं पॉइंट दर पॉइंट वो पहले दसांगा, फिर असी संजय सहगल होना नाल भी गल करांगे और उन्हां दा पक्ष भी जानांगे। दूसरा पॉइंट सीगा भी उन्होंने कहा सी भी ये जिहड़ियां पोस्टां कढ़ियां गईयां, ये पोस्टां दे कढ़न लई क्या जिहड़ा कोई इश्तिहार दिता गया किसी भी अखबार दे विच या किसी वैब पोर्टल के उपर अगर इनू पबलिसाइज किया गया जितों देख के उम्मीदवार आउण उनकी एक कापी दी जाए। उस तो बाद उन्होंने कहा सीगा भी इस पोस्ट लई की क्वालिफिकेशन रखी गई है स्टूडेंट काउंसलर की, जिहड़ी कि PTU के सिलैक्शन कमेटी मैंबरस वालों तय की गई है, उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इस तो बाद उन्होंने चौथे पॉइंट पर पूछा भी जिहड़े सिलैक्शन कमेटी के मैंबर जिन्हां ने ये सारा जिहड़ा ये चीज़ जिहड़ी है फाइनलाइज की और जिन्हां ने ये सारे नियम बनाए जिन्हां दे मुताबक ये सिलैक्शन होनी सी, भर्ती होनी सी, उन्हां दा नाम ते उन्हां दी डेजिग्नेशन दसी जाए। पंजवां पॉइंट उन्होंने कहा भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिहड़े कि अपॉइंट कर ले गए स्टूडेंट काउंसलर, जिहड़े स्टूडेंट काउंसलर PTU दे विच इस समय के दौरान अपॉइंट कर ले गए, भर्ती कर ले गए, उन्हां दा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है तो उन्हां दे एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की कापी मंगी गई। फिर इन्होंने ये कहा भी स्टूडेंट काउंसलर जिहड़े कि सिलैक्शन कमेटी वालों चुने गए हैगे ने, उन्होंने 5 साल का तजुर्बा और 1 साल का क्लीनिकल एक्सपीरियंस मेंटल हैल्थ सेंटर और 3 साल का तजुर्बा रेगुलर फुल टाइम काउंसलर का किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या काउंसलिंग सेंटर का है या नहीं, जे है तो वो सर्टिफाइड कापियाँ उपलब्ध कराइया जान। उस तो बाद उन्होंने कहा भी जे फुल टाइम अगर स्टूडेंट काउंसलर नियुक्त किए गए ने तो उन्होंने कोल मास्टर की डिग्री हैगी है काउंसलिंग की, साइकोलॉजी तो फिजियोथैरेपी की या नहीं। 8वां को सवाल उन्होंने जो पाया सी वो सीगा भी किन्ने काउंसलिंग सैशन जिहड़े हैगे ने स्टूडेंट काउंसलर ने अपने नियुक्ति तो बाद उन्होंने कीते ने।
क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट काउंसलर अपॉइंट होंदा तो उस तो बाद उन्होंने स्टूडेंट काउंसलिंग सैशन जिहड़े आ लैणे हुंदे ने, क्या वो लए या नहीं, जे लए तो किन्ने लए। उस तो बाद उन्होंने कहा सीगा भी सिलैक्शन प्रोसैस की हैगी है, एक प्रोसैस पहले खाका तैयार किया जाता है। कोई भी एडे वड्डे जिहड़े संस्थान है उन्हां दे विच अगर कोई भी सिलैक्शन की जाती है, कोई भी काम किया जाता है, उहदे वास्ते बकायदा तौर पर रूल्स एंड रेगूलेशन ड्राफ्ट किए जाते हैं। एक प्रोसैस जिहड़ी है वो नियमावली एक बनाई जाती है, उहदे मुताबक ही चलते हुए कार्रवाई की जाती है। उहदे बारे जानकारी मंगी। उस तो बाद इन्होंने कहा सीगा भी जेड़े कि स्कूटनाइज किए गए जेड़े कि इस भर्ती वास्ते जेड़े उम्मीदवार वो किन्ने मतलब कैंडीडेट सी जिन्होंने अपलाई किया सी। 11वां सवाल सीगा भी वो जे स्टूडेंट काउंसलर जेड़े सीगे वो स्टूडेंट काउंसलर नियुक्त करने तो पहले क्या PTU च किसी होर पद के उपर काम कर रहे सी, जे कर रहे सी तो किच कर रहे सी। दोस्तों 11 सवाल सीगे संजय सहगल RTI एक्टिविस्ट वालों किए गए और जदों उन्होंने जवाब आया RTI का जोड़े असिस्टेंट रजिस्ट्रार PIO HRM 1 है ने मोहित कुमार जैन, उन्होंने वालों 30/8/2022 को यह जवाब तैयार किया गया जोड़ा कि बाद दे विच 2-3 दिन बाद संजय सहगल के कोल पुज्या बाई डाक। उस दे विच उन्होंने रिप्लाई जोड़ा दिता है वो ये दिता है भी 1 तो 10 नंबर का जोड़े सवाल तुसी कीते उहदा कोई रिकॉर्ड ही PTU के कोल नहीं हैगा। दोस्तों समझ सकते हो तुसी ये गल? तुहानूं मैं सरल भाषा च गल समझाना चाहूँगा, जिन्ने भी सवाल RTI दे विच RTI एक्टिविस्ट वालों मंगे गए वो सवाल इन्ने को अहम है भी और इन्ने को जरूरी है सारी भर्ती लई भी जिन्हों आपां इग्नोर नहीं कर सकते। और IK गुजराल पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी वालों जवाब दिता जाता भी साडे कोल कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो फिर भर्ती होई नहीं, क्या उहदे विच कोई सिलैक्शन फॉलो होई नहीं हुई, क्या न्यूज़पेपर च इश्तिहार दिता कि नहीं दिता, क्या कोई क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि नहीं किया गया, कोई भी चीज़ की कहते साडे कोल जानकारी नहीं है। 11वें पॉइंट पर उन्होंने कहा भी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस करके वो RTI दे विच कवर नहीं की जा सकती। दोस्तों घोटाला ये भर्ती घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं जापदा, क्योंकि जिस तरीके दे नाल PTU वालों इनू कवरअप करन दी इहदे उपर लीपा पोती करन दी कोशिश की जा रही है भी इहदा आपां जवाब ना दईए, जानकारी ना दईए, तां जो एडे वड्डे स्तर ते होए भर्ती घोटाले दियां जिहड़ियां परतां दर परतां किते खुलणियां ना शुरू हो जान। ये सानू बहुत सचेत करदा और बड़ा सोचण नूं मजबूर करदा है भी क्या ये इकलौता भर्ती घोटाला है जोड़ा कि कहते PTU होया, या इस तो इलावा भी होर कई घोटाले, होर कई तरह के घोटाले जोड़े, क्योंकि पिछे भी काफ़ी सुर्खियां च रहा PTU, बहुत सारे घोटाले सामने आए ने और ये भी उन्होंने घोटालियां की ही कड़ी दे विच एक नवा घोटाला जापदा है। दोस्तों असी इस मैटर नूं लैके जिहड़े RTI एक्टिविस्ट है ने संजय सहगल उन्हां नाल भी असी गल करांगे ते सुनावांगे उन्हां दा इस मामले नूं लैके की है कहना। हेलो, हाँ जी, संजय सहगल जी बोल रहे जी? हाँ जी, संजय जी नमस्कार जी, कुमार अमित बोल रहे हैं जी हॉट न्यूज़ इंडिया तो HNI TV तो जी। नमस्कार जी। संजय जी मेरे को ना एक कॉपी आई सीगी जिहड़ी तुसी RTI पाई सीगी IK गुजराल PTU पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी दे कोल जी भर्ती घोटाले नूं लैके जिहड़े स्टूडेंट काउंसलर की भर्ती हुई है जी उस जानकारी तुसी मंगी सी तो उन्होंने वालों कहा गया है भी साडे कोल ते कोई जानकारी उपलब्ध ही नहीं हैगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। संजय जी की मामला है? मैं चाहना मेरे दर्शक लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं तुहानू बई ये असल च मामला की है और तुसी क्योंकि बहुत वड्डा एक घोटाला जापदा है। पहले अगर आप प्राइमा फेसी इनू देखिए भी कोई बहुत छोटी गल नहीं, बहुत वड्डा घोटाला जापदा है। देखो जी ये अपना यूनिवर्सिटी पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी विच इज अ प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी ਜਿਹੜੀ पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ यूनिवर्सिटी ਦਾ जी। और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ जी ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ जी ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੀ वो सीगी कि मैं किन्ने बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है इस पोस्ट वास्ते स्टूडेंट काउंसलर वास्ते जी जी वो इन्होंने क्या रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। नैक्सट जो पॉइंट सीगा कि तुसी एडवरटाइजमेंट पेपर च दिती है या नहीं दिती है उसकी डिटेल दसो, वो भी कहते रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है।
ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਉਹ ਜੀ ਬੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਨਵੈਲਿਡ। ਮਤਲਬ ਸੰਜੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੈਦਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਅਡਾਪਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਜੀ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਘੁਟਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ PIO ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 8(1)J ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਟਸ ਅ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਟਸ ਅ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸੰਜੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਘੁਟਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਕਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ RTI ਐਕਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। RTI ਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਸ ਲਏ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੰਡਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਸਟ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਲੌਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਲਿਆ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ UC ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ MLA ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੱਬ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਸਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਦੇयर ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ
ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਲ ਪਾਈ, ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਜੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਛਿਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈਲਿਡ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫੇਕ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर योर ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਦੋਸਤੋ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੈ, ਕਪਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਫਿਰ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੀਟੀਯੂ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੜਬ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੂ-ਬਹੂ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, WhatsApp ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਨਮਸਕਾਰ।